पूरा बंद हो जाता आप फोर आसला देखिए टे कौन हो Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद कौची आज समय पूरा ब्लैक ठीक अच्छे आज खाली 2 दिन मात्र अच्छी रही आने समस्ते शारीरिक भाव में एकत्र हो पारिबा नहीं मात्र आम को प्रभु राज्य वृद्धि करने को हम अनेक वर्ष पूर्व प्रभु मते जो आह्वान कले कटक सहर को जाई से स्थान में प्रभुकर सभा कार्य करने एपर्यंत करके आमर मंडली गुड़िक विषय प्रभु विशेष भाव में मनोयोगी अटंती आपाई मत किछि दिन अंतरे प्रभु मत प्रेरण कर आसी गोटे मास निकट है कारण आज आली 2 दिन पर मत गुरुवार दिन सका जावाक हम फेरीजी मत प्रभु जो स्थान को आह्वान कर स्थान में विभिन्न स्थान मान प्रभुकर सभा कार्य करने प्रभु मत सुजोग दौरान विभिन्न स्थान को मुझे जाऊँगी सहर मान ग्राम मान शिक्षित अशिक्षित अति उच्च शिक्षित लोक मान बहुत मान्यगण्य लोक मान विशिष्ट लोक मान प्रभु मते सुजोग दौरान प्रभुकर कार्य करने सत्यवाक्य कहवाई जेहेतु नाना आश्चर्य कर्म प्रभु मो जीवन में मोर सभा कार्य पवित्रात्मा कार्य बहुल भाव में साधन करुवा हेतु एवं प्रभुकर आह्वान अनुसार कार्य करुवा हेतु से सब स्थान मानक प्रभु उत्तम सफलता दौरान अनेक भाव में जपरी जीव स्वयं कहले आ तुम्हें अपना पथ सफल कर इंग्रेजी लिखा यू शैल हैव गुड सक्सेस जीव से 1 पर्वर 7-8 पदरे से प्रकार गुड सक्सेस प्रभु दौरान बहुत बहुत माने हजार हजार लोक मान मध्य सुधा से प्रभु धन्यवाद मु जाने प्रभु मते महत् उद्देश्य पूर्ण करने मते जीवित रखिंट बारंबार मृत्यु प्रभु मते उद्धार करिसेंति आउरी प्रभु राज्य जेपरी चारिड़े वृद्धि पाइब सहरांचल ग्रामांचल आमर मंडली गुड़िक मंडली गुड़िक जेपरी निष्ठा प्राप्त हम पवित्रात्मा सहायतार जेपरी आद्य मंडली वृद्धि पाउला से भाव में आम पवित्रात्मा सहायतार वृद्धि पाइबा पवित्रात्मा कार्य को आम को यथेष्ट गुरुत्व देवा ता बिना आम कार्य किसी ना जहाँ करने सब बड़े बहुत यत्न करता बहुत उद्योगी बहुत परिश्रम से करुच्ची प्रार्थनार सहित प्रभु संगर रही समस्त कार्य साधन करुँच आगामी दिन मानक करेंगे आम कर्तव्य दायित्व बहुत रही बालक प्रचारक माने जो माने मंडली गुड़िक मंडली गुड़िक नियुक्त प्राप्त होती समस्त पुणी समस्त विश्वासी माने समस्त उद्यम सहयोग द्वारा आम को प्रभु जो लक्ष्य हासिल करने आम को करने को पड़ो अनेक मंडली आम को गढ़ार अच्छी एपर्यंत जपरी मत विशेष स्वप्न दर्शन प्रभु कथा कहते 100टी मंडली संबंध मु जाने दृढ़ भाव में विश्वास करे पराक्रम द्वारा कि ज्ञान द्वारा बल द्वारा हो ना मात्र प्रभु आम्भर आत्मा द्वारा यह सैन्याधिपति सदा प्रभु कहती से भाव में साधित हम एवं लेखा सैन्याधिपति सदा प्रभु उद्योग यह साधन कर कारण आम सभा कार्य विशेषकर मोर सभा कार्य मोर निज इच्छा नुहे मनुष्य इच्छा नुहे मात्र प्रभुंकर
ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସଂକଳ୍ପ ଅନୁସାରେ ଆଉ ତାହା ସାଧିତ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆହୁରି ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ସାଧନ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଉ ନିଜରୁ କହିଦେଉଛି, ବାଳକ ହୁଏତ ପାଷ୍ଟର ହୁଏତ କହିଥାନ୍ତେ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ତ ଗୁରୁବାର, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର କାଲି ବୁଧବାର, ଆଉ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଯିବି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ସକାଳେ ତାଙ୍କର ଯିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ସକାଳେ ଯଦି ମୋତେ ଘରକୁ ଡାକି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧା ଘଟିବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଉ ଯଦି କେହି ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ନିତାନ୍ତ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, କାଲି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କାଲି ସକାଳରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭିତରେ ଯଦି କେହି ନିତାନ୍ତ ଡାକିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋତେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବି। ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ତାହେଲେ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଯାଉଛୁ, ଠିଆ ହେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଯଦି କେହି ନିହାତି ଚାହୁଁଥିବେ ସେଟା କାଲି କରିବେ, ପରଦିନ ଆଉ କରିବେନି, କାରଣ 8ଟା 8:30 ସୁଦ୍ଧା ମୋତେ ବାହାରି ଯିବାକୁ ହେବ। ସେ ପ୍ରାଙ୍କଲ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାଙ୍କ କାର ନେଇକି କାଲି ଆସିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଆଉ ସକାଳ 8ରୁ 8:30 ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମୋତେ ଯିବାକୁ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର 6 ମାସ ଅନ୍ତରରେ ଆମେ ଏକତ୍ର ହେଇପାରୁଛୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ହାତରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସେ ସମୟଟା କମ୍ ହେଇପାରିବ, ଅର୍ଥାତ୍ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ, ପରେ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ମତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତୋଷଜନକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଉ କଷ୍ଟ ଅସୁବିଧାକୁ ସାମ୍ନା କରି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଏତେ ବର୍ଷ ମୁଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ କରି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେପରି ଲେଖାଯାଏ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ତେଣୁ ସେଇ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳେ ଆଉ ମୋତେ କେହି ଘରକୁ ଡାକିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ନିହାତି ଆଉ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଟା କାଲି ହିଁ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଉ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ପାଷ୍ଟର ଆଲଫନ୍ସ ଅଳ୍ପ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସେ କହିଲେ। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରଚାରକ ପାଷ୍ଟର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରେମ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଶୁଣିପାରୁଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ମୁଖରୁ। ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହନା ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି ମହନା ଅଞ୍ଚଳ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଇ ସେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ ବା ଉଦ୍ଦୀପିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଉଦ୍ଦୀପିତ କରିବା ପାଇଁ, ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ପଠାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ଭଳି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଆଦ୍ୟର ଅସୁସ୍ଥତା ପ୍ରଭୁ ଦୂରେ ନେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଦ୍ୟର ଅସୁସ୍ଥତା ପାଷ୍ଟର ସାମସନ୍ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣୁ ସେ କି ପ୍ରକାର ଅସୁସ୍ଥତା ରହୁଥିବାର, ଦି ଜଣ ତାଙ୍କ ମଝିରେ ଶୋଇକି ଆମେ ଦି ଜଣ ତାଙ୍କୁ ଠେଲିକି ଧରୁଥିବାର, ଆଉ ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଯାହାକି ତାର ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଥିଲା, ସେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ନେଇଗଲେ। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ତ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ତା ଯଥେଷ୍ଟ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, କାରଣ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ବଢିଛନ୍ତି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଦ୍ୟ କଥା କହୁନାହିଁ, ମୁଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ସମୟ କହିବି
मते 10-15 मिनिटर कथा से कहले मु आसु बसला भितरे से मते कहबार मु कहली आपण तो आसीछंती आपण कहउछंती आमे ताहा लेखि भी रखुछु आउ ताको भिन्न भिन्न स्थान को नहीं कि मध्य आमे परिचालित करूछु नहीं किछि कहबा को पड़िबो वास्तविक जेतेबेले मु परिवर्तन पूर्वरु ताको यथेष्ट चालना करथि एटा तो आपण माने जानि छथि किंतु जेतेबेले मु सुस्थता हेई गली तांको द्वारा सुस्थ होला परे तांको सहित ही मु लागि रही आउ दिवारात्र से आमान को शिक्षा दिए आउ प्रभुंकर उपासना में करू मु जेतेबेले परिवर्तन ले मो स्त्री आसले मो स्त्री सहित आमे प्रति संध्या 4 रु पहुंचबू 4 आरंभ करी 6टा बेले शेष हम आम आसुथाऊ ए सब हला भितरे से पवित्र आत्मा कथा विशेष कहते पवित्र आत्मा परिपूर्ण हवा कथा पवित्र आत्मा कौन मुझे जमा जानी नी आज भी अनेक लोक मैंने जानी ना मु जो सिचुएशन थी जो क्रिस्टियान रे जीवन यापन काटुली से माने आज भी जानी ना पवित्र आत्मा कथा तेणु प्रभु नाम धन्यवाद ए समय प्रभु दास सहित जो रहिलु प्रभु शिक्षा से देले आम शिक्षा होगी आसलु आसला से पवित्र आत्मार कथा से बारंबार कहते कला भितर मु तो असुस्थ थी असुस्थ थिला भितर मु प्रति समय आउ संध्या समय मोर मुंड पर हाथ रखी प्रार्थना कर बोली मु ताको बारंबार कहते जिते मासे गला 2 मास पर 2-3 मास खंडे हम मते से संध्या बेले ताकि कहले बाबू तू टिके मो पाखक आस कौन देख मो अच्छी बोली सीना तुम मुंड पर हाथ रखी प्रार्थना करुच्ची मत चलीगला पर किए करदेव तेणु निजे टिके ठिया होगा चेष्टा कर से शैतान मत जाइए मो संग जाइए तथापि मत एत कि जना पड़ूना मत पागल पागल टाइप लगुच भल भाव मत मु स्टाण्ड हो पारि ठीक अच्छी मु प्रार्थना कली बहुत कांदिली प्रार्थना कली प्रार्थना कला प्रभु मत टिके साहस देले तापर से पुणी कटक चलीगला मु पवित्र आत्मा पूर्ण बहुत चिंता और तृषा पड़गली दिवारात्र प्रार्थना कली सप्ताह 3 थर लगे उपवास करुए जो है गोटे स्वप्न मुझे देखली गोटे बुदा जलुला आउ से बुदा पाखक मुझे जाऊली गला भर मुझे गोटे भिन्न प्रकार हो गली से बुदा मध्य तापर दिन चलीगला बापा मत से आउ स्वप्न अर्थ करदे तू किसी दिन पर पवित्र आत्मा पूर्ण तर प्रभु दास आसिले आसला पर मु पवित्र आत्मा पूर्ण हो प्रेज द लॉर्ड मु पवित्र आत्मा कथा कहली जो पवित्र आत्मा पूर्ण हली हेला पर मोर कार्य मु आरंभ कली कार्य आरंभ कली जहाँकि वाक्य लिखा अच्छी प्रेरित पुस्तक 1:8 पदरे तुम मत पवित्र आत्मा अवतरण हुए तुम्हें शक्ति प्राप्त हब जेरूसालेम समस्त यहूदा समीरणीय पृथ्वी प्रांत प्रांत जाए मोर साक्षी हम पवित्र आत्मा पूर्ण होला परे गोटे मनुष्य साक्षी हेबा को पड़े तापर मुझे आरंभ कली से मो सरू परिवार पाई मो बहुत प्रार्थना कली मो सरू परिवार जो प्रार्थना कली 5 वर्ष पर से बाहर केवल से पवित्र आत्मा द्वारा से बदलिले मुझे किसी शिक्षा दे पानी शिक्षा तो केवल बुड्रेन पाऊली केवल मु प्रार्थना करी 5 वर्ष पर से बदली गले बदलगला पर से प्रार्थना चलले चल पर से मोर शाड़ी विशेष पवित्र आत्मा परिपूर्ण हो प्रभुंर सेवा कार्य बहुत सुंदर भाव से कले पुणी मोर शाशु शुश्र से परिवर्तन हो गले से पवित्र आत्मा कार्य देख परिवर्तन हो गले मो भाई 7 वर्ष पर से परिवर्तन है से पवित्र आत्मा कार्य गोटे महत गोटे भिन्न प्रकार अद्भुत कार्य मान साधन है से बदली गला से बदलीगला पर आपण जानी ये कोटिगुड़ा मध्य केते आश्चर्य कार्य हो जाए निश्चय जानी से केवल पवित्र आत्मा तापर दिने कौन है नीर पड़ूला गोटे कटक बापा भी जाइए समय संध्या समय आउ 3 माँ पिला अच्छा शांति सुकांति माँ से मैंने आज जाना ईश्वर संगर अच्छा डाकले डाकला भितर मुझे गली से प्रार्थना आरंभ है प्रार्थना करू 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 पुणी
2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ସେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ମା କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ କରୁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ତମେ କାନ୍ଦିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରେରଣା ପାଇ ଯେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବା କଥା ତମେ ଆଣ୍ଠେଇ ଦିଅ, ଯେ ଯେମିତି ଆଣ୍ଠେଇବା କଥା ଯୁଆଡେ ବହିକି ଆଣ୍ଠାଉ ମତେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିତେ କରିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା। ଠିକ ଦୀର୍ଘ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଫେରି ଆସିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। এটা কেবল সে পবিত্র আত্মা, সে আত্মাঙ্কর কার্য এ প্রকার ভাবে হেলা। এটা হেলা মোর পুরাতন কালর কথা, আউ তো অনেক অছি, কিন্তু বর্তমান সময়ের কথা। বর্তমান এটা মাসে হব কি 15 দিন হব এই পবিত্র আত্মা। কারণ শাস্ত্রে লেখা আছে কোন বলি, প্রতিদিন আমি ঈশ্বরଙ୍କ সাক্ষী হেବାକୁ হব। প্রতিদিন প্রতি সময়ে আমি ତାଙ୍କ ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହବ। କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଆଉ କୁଆଡେ ଯାଇପାରୁନି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2-3ଟା କଲ୍ ବି ଆସିଲାଣି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସ ବୋଲି। ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଭାଇ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କୁଆଡେ ବାହାରି ପାରିବିନି। ସେ ଗଲା ପରେ ହିଁ ମୁଁ ବାହାରିବି। ସେ କେବେ ଯିବେ? ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଛି କାଲିକି ବୁଧବାର ଦିନ ଶେଷ ହବ, ପୁଣି ଗୁରୁବାର ଦିନ ସେ ଚାଲିଯିବେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆସିବି। କଣ କହୁଛ କୁହ? ଫୋନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଫୋନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ମୋର ଗୋଟେ ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଭାଇ, ବଡ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ଫୋନରେ, ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସମାଧାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରାହେଲା। କାଲିର କଥା ହେଲା ପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ଯଦି ମୁଁ କରୁଛି, ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କଲେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ତମେ କହିବ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ସେମାନେ ମତେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମର ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏବେ ତମେ ଆସିବ, ଆସନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟେ ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କଥା ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣିଲି ହଁ ଠିକ ଅଛି, କଥା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏହା ହଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଲା ପରେ ଆମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଠିକ ଏପରି ଭାବରେ ବଢିବ, ଧୀରେ 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 ହେଇକି ବଢିବ। ହଠାତ୍ ସେମିତି ବଢିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଲେ, ଏକା ହିଁ ଥିଲେ, ମାତ୍ର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଳନା ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା, ଗୋଟେ ପଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିଲା, ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ବଢିଲା। ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ତାଙ୍କ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବେଶୀ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦ କରୁଛି ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବାଇବଲରେ, କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନହେଲେ ନିଜେ ବଢିବାକୁ ହବ ନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ପରିବାର ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ଦିଗରେ ବଢି ପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କେବେ ହିଁ ଆମେ ବଢି ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏ ସୁଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କର ଆସିତ ଗୋଟେ ଦିନ 2 ଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସେ ଲାଗାତାର କରି ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବଡ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନେ ଖାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବସୁଛନ୍ତି ନା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଜାଣେ ନା। ଯେତେବେଳେ ସେ ବୁଢାଙ୍ଗ ଆସୁଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡି ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ରହି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରୁଥାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ପାଇଁ ସେ କରୁଥିଲେ, ଗୀତ ବି ଶିଖୁଥିଲୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହଉଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିବ, ମାସେ 1.5 ମାସ ଏମିତି ସେ ରହିବ। ମା ମାନେ ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ଆପଣମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ନିଶ୍ଚୟ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଲାଗି ପଡନ୍ତୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହବ, ଆପଣଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ମାନେ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର ପଢା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧିଶନ ହବ। କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନଥିଲି, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିଲି, କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖିପାରିଲି ଯେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି, ଭୟଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ନଚେତ ମୁଁ ସେ ହିକେରମା ଗାଁରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାଟା ମୋର ବଡ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କାମ କଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଜଣେ ଡାକୁଥିଲା ମତେ, ଆଜି ଆସ ଭାଇ,
ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଆସିବି, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଆସିବି। ସେମାନେ ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିଥର ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ପାଉଲ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାଉଲକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଥିଲେ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ରହିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଯଦି ରହିକି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଳା ଧରି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର, ତାଙ୍କର ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମିତି ହେବାର ଦରକାର, ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଦରକାର। ମୁଁ କଣ ବାକ୍ୟ କହିବି, ବାକ୍ୟ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅନୁଭବ ମୁଁ କରିପାରୁଛି। ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିଥିଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଜେନା, ସେ ବରମୁଣ୍ଡିର ଲୋକ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମିଶିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା କହିଲି, କହିଲା ପରେ ଆଉ ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଟିକେ ବଦଳିଗଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ବି କହୁଛି, ତାକୁ ବି କହୁଥିଲି, ସେ ପ୍ରଚାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସାକ୍ଷ୍ୟ ବି ଭଲ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେବା କଥା, ସେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଦେଖ ଏତେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡାକୁ ତମେ ଯାଉଛ, ତମେ କେବଳ ସଭା ସମିତିକୁ ଯାଉଛ, ସଭା ଖାଲି ଶୁଣିକି ଆସୁଛ, କିନ୍ତୁ ତମେ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲୋକଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଯେତିକି ଗାଁ ଗୁଡିକ ଆମେ ଗଲୁ ତୋର ସହିତ, ଏ ଲିମଖଣ୍ଡି, ପେଣ୍ଠ, ଗଡ଼ସନ୍ତାପୁର, ସୁମତପୁର, ସାହସପୁର, ମେଘଝୁଲି, ବତାଗଡ, ପଟେଗୁଡା, ଏଇସବୁ ଗଲୁ। ଏଗୁଡାକରେ ତ ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କରିବା କଥା। ନା ଆଜ୍ଞା ମୋର କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆପଣ ଠିକ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କହୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ ବାକ୍ୟ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆସିଲେ ତମକୁ ବାକ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ବସେ, କେମିତି କହିବାକୁ ହବ, କେମିତି ମିଶିବାକୁ ହବ, ଏ କଥା ତମେ କରିବା କଥା। ତମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉନ, ବାକ୍ୟ ତମେ ଗ୍ରହଣ କରୁନ। ତମେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲିମଖଣ୍ଡି ପେଣ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଶିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ଆଉ ପିଲାଟା କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି, ଏ ତ ସମସ୍ତ ମାନେ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ ଇଏ ଗଢିଲେ, ଆଗକୁ ତମେ କାହିଁକି ବାହାର କରିଦେଲ? କଣ ପାଇଁ ବାହାର କଲ? ନା ଆଜ୍ଞା ସେଟା ତ ଛେଳିବ ଲୋକ ନେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି, ଏ ଆସିଲେ କାହିଁକି ମନା କରୁଛ ତମେ? ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଆକା କହୁଛି, ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ତାକୁ ମନା କରୁଛୁ। ଖାଲି ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ଦେଉଥିବ, ସେଟା କେମିତି ଶୁଣିବ? ତମେ ଆସିକି ଯୋଉ ପ୍ରଚାର କଲ, ଆମେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଖୁସି କେତେ ଲାଗୁଛି। ସେ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ସବୁବେଳେ ସେ ସର୍ପ ଧରିବା କଥା ଆଜ୍ଞା କହୁଥିବ। ମୁଁ ବୋଲି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ କରିବ ଭାଇ, ତମେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛ? ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ବଢେଇବାକୁ ହବ, ତାର ସାକ୍ଷୀ ହେବାକୁ ହବ। ଆମମାନଙ୍କର ସୁବିଶ୍ୱାସ ବଢିଯିବ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବଦଳିବ, ବାକ୍ୟ ବଦଳିବ, ପୁଣି ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆମମାନଙ୍କର ବଦଳି ଯିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ପୁସ୍ତକ 6:7 ଟିକେ ପଢିଦେଲ। 6:7 ପଦରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ହେଲା। ଆମମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ହବ। ସେମାନେ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ବଢେଇଲେ। ପଢିଯିବ। ଏଥିରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅଧିକ ବ୍ୟାପି ଗଲା ଏବଂ ଜେରୁସାଲେମରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ହଁ ବିଶ୍ୱାସ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେମିତିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଜଣେ ଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିଲେ? କେବଳ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଆଜି ସେ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଜି ଲଗାତାର ହେଇକି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଠିକ ସେପରି କରିବାକୁ ହବ। 12:24 ପଢେଇছে। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେ। ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ
ବୁଦ୍ଧି ପାଇବା ଏବଂ ଅଧିକ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହା ମୁଁ କଣ କରୁଛି? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମୋତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଦେଇଛ ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି? ଦିବାରାତ୍ର ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ବସିରହିଲେ ତ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ବୁଲିବାକୁ ପଡିବ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଉ ଅଧିକା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବା। ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଢିବ, ଆମେ ବଢିପାରିବା, ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ବଢିପାରିବ, ଆମର ଏରିଆ ବଢିପାରିବ, ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ବଢିପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ ଜୀବନ ବଢିଯିବ, ଆମର ଜୀବନିକା ଶୈଳୀ ବଢିବ। ଆମେ ଏପରି କରିବା କହ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ ବା ଆନନ୍ଦ କରିବେ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବା, ଆମେ ବି ଆନନ୍ଦ କରିବା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଏଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମତେ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ନାହିଁ, ତାକୁ କହିଲି। ତାଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଆମେ ଶୁଣିବା ନିତାନ୍ତ, ଆଉ ଶୁଣି ଅନେକଙ୍କୁ ଆମେ ଶୁଣେଇବା, ଶିଖିବା, ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଖେଇବା। ଏହା ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ସେ କାଲିକି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ନାଇଁ କାଲିକି ଶେଷ ହବ, ପରଦିନକୁ ଯିବେ। ସେ କହିସାରିଲା ପରଦିନକୁ ଅଛି, ତାର କାମ ରହିବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ କାଲିକି ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ ରହିବ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କାମ ରହିବ, ସବୁ କାଲିକି ରହିବ, ସବୁ କାଲିକି ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ କାଲିକି ଗୋଟେ ଦିନ ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସମୟ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଶେଷ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ କାଲିକି ତୁମର ଦାସ ଯିବେ, କାଲି ତୁମର ଦାସ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖରୁ କଥା କହୁ କହୁ ଆମେ ବଦଳିବାର ଅଛି। ମତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ମୋର ଭୁଲ କୋଉଠି ରହିଲା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଧର୍ମ କୋଉଠି ରହିଲା, ମୁଁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଜି ରାତ୍ର ସାରା କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ରାତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ରାତ୍ର କରୁଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ରାତ୍ର କରୁଛି, ମାତ୍ର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତ କିଏ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ କିଶୋର ଯେମିତି କହୁଛି, କେହି ବି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ସବୁ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ ବଢେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ବି ମିଳୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିପାରୁଥିଲେ, ବେଶୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। କିଏ 40 ଦିନ ବି ଉପବାସ କରୁଥିଲେ। ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳିଲା ପରେ ଉପବାସ ବି ଆଉ କରିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ଶୈତାନ ବି ବୋଲୁଛି ଆଗ ଥିଲା ତୋର, ଏବେ ତୋର ପାୱାର ନାହିଁ। କାହିଁକି ନାହିଁ? ଯେହେତୁ ଜାଗତିକର ସୁବିଧା ଆସିଗଲା, ଜାଗତିକର ସୁବିଧାଟା ମିଳିଗଲା, ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲା, ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ପଇସା ମିଳିଲା, ସବୁ ମିଳିଲା। ସେଇଟା ସବୁ କଣ କରିଦେଲେ? ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ମୋହିତ କରିଦେଲା, ଆମକୁ ପୁରା ଡ୍ୟାମେଜ କରିଦେଲା। এটা ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ, ତମର ଧନ ଯେଠି ତମର ମନ ସେଇଠି, ତମର ଧନ ଯେଠି ତମର ମନ ସେଇଠି। ଆଜି ଠିକ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଭାବି ପାରୁଛି। ତେଣୁ ତଥାପି କାଲିକି ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଦାସ, ମନେ ରଖ, ସେ ପାଉଲ ଖାଲି ନୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣେ ପ୍ରେରିତ, ମାନେ ପିତର, ତାର ଛାୟାବାଦୀ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ହଉଥିଲେ। ଠିକ ସେପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଘଟିଲା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ହେଇଛୁ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛୁ, କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଅଛୁ। ଆମ ପ୍ରତି ଘଟୁନାହିଁ କାହିଁକି, କଣ ପାଇଁ ଘଟୁନାହିଁ, এটা ଆମେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋ ପାଇଁ, ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ରଖି ଆମକୁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ସେ ନୂତନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାକ୍ୟ ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବନ୍ଦ କଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଅନ୍ଧାର ହଉଛି, ମୁହଁଟା ଆସୁନି। କଣ କରିବ, ପଛକୁ ଗଲେ ହବ, ନହେଲେ କି ହେବନି। ଆସ ଗୋଟ ଏଇ ତମେ ବସ ମୋର କାହିଁକି ଏଇ ବସ।
ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରୁଥିବା କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ନିଜକୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଯେପରି ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ସମୟରେ ଆମେ କମ୍ପମାନ ହେବା ଏବଂ ଲେଖା ଅଛି ଯେଶାୟା 66 ପର୍ବର 2 ପଦରେ এই লোক প্রতি আম্ভে দৃষ্টিপাত করিবা এ দুঃখী চূর্ণমনা ଆଉ ଆମ୍ଭ ବାକ୍ୟରେ କମ୍ପମାନ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିପାତ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଏଠି ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସ୍ଥାନରେ 10,000 କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ମନୋଯୋଗୀ ନ ହଉ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଭୟକମ୍ପ ଦେଖା ନଯାଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆମମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ନ ଆସେ ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମାତ୍ର କେତେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ନାମରେ 2 ବା 3 ଜଣ ଏକଦରେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ଆଉ ସେଇଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରେ ପାଉଲ ଏବଂ ଶିଲା ଆଉ ସେ 2 ଜଣ ଲୋକ, ମାତ୍ର ଅନେକ ଲୋକ ଥିଲେ ବନ୍ଦୀମାନେ, ମାତ୍ର ସେ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସ୍ତବ ଗାନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କିପରି ଭାବରେ ମହତ୍କର୍ମ କଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣର ବନ୍ଧନ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସେପରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଆମର। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ପ୍ରଭୁଠାରେ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଯେପରି ଏହି ସମୟ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ସମୟ ହବ, ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ଶେଷ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଆମମାନଙ୍କର ସଭା କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମିଟିଂ ଆମମାନଙ୍କର ହେବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଫେରିଯିବାକୁ ମୋର ସମୟ ଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସହରମାନଙ୍କରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ବ୍ୟବହାର ଆଉ କରି ଆସିଛନ୍ତି, କେବେ କେବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଶେଷ ସମୟରେ ବିଶେଷ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆଉ କାଲି 2ଟି ଦିନ, ଶେଷ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆତ୍ମାରେ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟ ଆଉ କମ୍ପରେ ତୁମର ସେବା କରିକି ଆସିଛି। ଏ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ହାଲୁକା ଭାବରେ କାଟି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋତେ ନିତାନ୍ତ ତୁମେ ଦୟା କର, ଆଉ ତୁମର ସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହେବେ। ଆଜି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ ବା ରାତ୍ରି ହବ, ଆଉ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ରାତ୍ରି ହବ। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, precious reviving again, over the hills and valleys, sound of abundance of rain. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon us, O Lord. Grant to us now a refreshing,
Come on now, honor thy word, showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, oh, that today they might fall. Now as on God we are confessing, now as on Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, if we but trust and obey. There shall be seasons refreshing, if we let God have His way. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for showers we plead. এই গীতার অর্থ হলো আমি প্রচুর আশীর্বাদ চাହୁଛୁ, অল্প ନାହିଁ, ଟିକେ ଟିକେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଲେଖା ହେଉଛି, ତୁମେ ଯେପରି ଆଶୀର୍ବାଦର ଅଧିକାରୀ ହୁଅ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଆହୁତ ହେଇଛ। ଏପରି ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ, ତୁମର ପଥ ବିବେଚନା କର, କୋଉ ବାଟରେ ତୁମେ ଚାଲୁଛ, ତୁମ ଜୀବନ କେମିତି, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତୁମେ କଣ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟ। ତାହେଲେ ଲେଖା ଅଛି ହାଗୟ 2:19 ଆଜି ଦିନ ଠାରୁ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁ। ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ଉଦାରବା ଶାଖାଲା ରବା ନିଆଦାରବାଣୀ ଖାରବା, ଏହି ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମୟ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେପରି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଓ ଅଭିଶାପ ରଖିଅଛୁ। ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ଆଜ୍ଞା ପାଳନ ନ କଲେ ଅଭିଶାପ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦୟା କର, ସେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିବାର ମନ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦିଅ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର କେହି ହରଣ କରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାତୁରୀକୁ ଆମେ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛୁ, ବାନ୍ଧୁଛୁ। ଆଜିର ସମୟ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ଏ ସୁଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଆଜି ରାତ୍ରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର ରାତ୍ରି ହୋଇପାରିବ। ଆମମାନଙ୍କର ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ, ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇପାରିବୁ, ଆମମାନଙ୍କ ଆଉ ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବୁ। ଉରାବା shaba니 ଖାଲା ରବାନି ଖାରବାନ୍ଦାନ, ଯାହା ଗତ ଅନେକ ଦିନ ମାସ ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବା ମହର ମଙ୍ଗଳ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ, ଈଶ୍ୱର ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୁଏ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେ ବକ୍ତା ଅଟନ୍ତି, ଏହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଥା କୁହ ଏବଂ ଲୁଦିଆ ପରି ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ଖୋଲିଦିଅ। ତମେ ତୁମ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ମନୋଯୋଗ କଲେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳ ପାଇବୁ। ଶୁଣିଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ଆଦି ପୁସ୍ତକରୁ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବ ତାର 10 ପଦ ଆଉ 11 ପଦ ଟିକେ ପଢିବା। ଆଉ ସେଥିରେ ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଅନନ୍ତର ଅବ୍ରାହମ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାରି ପୁତ୍ରକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଛୁରିକା ଧରିଲେ। ଏପରି ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତହିଁରେ ସେ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହମକୁ
आह्वान कले गोटे बहुत बड़ प्रतिज्ञा दे सेतबले से कही आदि पुस्तक 12 पर्व आम तुमको आशीर्वाद करवा तुम द्वारा पृथ्वीर समस्त जाति आशीर्वाद पाइबे यही स्थान परमेश्वर तांको पुनर्बार तांको से आशीर्वाद प्रतिज्ञा को स्मरण करी कहले 17 और 18 पदर लेखा अछि तुमर यही कर्म सकाशु आम्भे आपना नाम रे शपथ करी कहूछु आम्भे तुमको अवश्य आशीर्वाद करी आकाशस्थ तारागण समुद्र बाली परी तुम्भर वंश अतिश वृद्धि करिबा तुम्भर वंश शत्रुगणर नगर द्वार अधिकार करिवे पुणी पृथ्वीस्थ समस्त जाति तुम वंश द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हेबे जेहेतु तुम्भे आम्भर वाक्य पालन करियछ प्रभुंकर वाक्य पालन कले जाई आशीर्वाद मिलिबो ता प्रार्थना द्वारा मिलिबो नाही अनेक प्रार्थना कले मिलिबो नाही उपवास कले मिलिबो नाही मानत कले मिलिबो नाही मात्र प्रभुंकर वाक्य को पालन कले जाई मिलिबो जते बड़े प्रभु आमान को कथा कहती सेडा मानिबा अनेक समय प्रभु आमान को कथा कहउछंती स्वप्न द्वारा दर्शन द्वारा प्रभु को लोक मान को द्वारा मात्र माने सेथिरे मनोयोग करि न थाउ सेथि पई आमने प्रभु का आशीर्वाद रो वंचित होई मोसा मध्य गोटे कथा कहले द्वितीय विवरण रो 11 पर्व रे लेखा होचे परि भाबरे आउ से कहले मु तुमरो सम्मुखरे आशीर्वाद आउ अभिशाप को मु रखुछि आज्ञा पालन कले आशीर्वाद पाइबो आज्ञा पालन न कले अभिशाप तुम ऊपर को आसीबो द्वितीय विवरण 11 पर्वर आउ 26 27 28 पद रे कथा लिखा अछि देखो आज मु तुम मान को सम्मुखरे आशीर्वाद अभिशाप रखुछि सदाप्रभु तुम को परमेश्वर जे जे आज्ञा आज मु तुम को देउछि ताहा सब जेबे पालन सुनिबो तेबे आशीर्वाद ए लिखाई छी देखो 27 पद रे सदाप्रभु तुम को परमेश्वर जे जे आज्ञा आज मु तुम को देउछि गोटे नाही दुईटा नाही तीनटा नाही जते आज्ञा मु दउछि जदि से सब तुमे सुनिबो अर्थात तुम्हें मानिबो तेबे आशीर्वाद मात्र जब सदाप्रभु तुम को परमेश्वर आज्ञा न सुनिबो ओ मु आज तुम को जाऊं पथ विषय आज्ञा को तोहर विमुख तहिर बाहुड़ी तुम को अज्ञात अन्य देवता पश्चात्गमन करिबो तेबे अभिशाप आमने निश्चय प्रभुकर वाक्य पालन करूछु मानुछु आमे आज्ञा जे न मानुछु सेपरि नहे नहले आमने आज इस्लाम रे नथा किंतु लेखा जे जे आज्ञा जो सब वाक्य कुआउछि से सब को जदि मानिबो 100 को 100 सेते बळे आशीर्वाद आसे तण परमेश्वर अब्राहम को एपरि भाबरे कहिले जे आमे तुमको शपथ करी कहले तुमको आसे काहे की आमे कोन संते हेई परिवा नै इच्छा करे हेई पारे सर आम ऊपर निर्भर करछ आमको बदली जीवा को हबो गोटे निष्पत्ति नवा को हबो मो प्रभुकर वाक्य पालन करिबो गोटे संकल्प करिबा को दृढ़ संकल्प हलिबी नाही एथिरु जहा हेई जीवो एपरि गोटे दृढ़ संकल्प जे परि नै पारिबो जदि नै पारिबा ताहेले प्रभु कार्य करिबे तांकर तो मुखापेक्षा नाही अब्राहम पई परि आम पई काई करिबे नाही एपरि मो धर्म जीवन रे आगु को बढ़िबा पई प्रभुकर वाक्य को सफल करी प्रभुकर आह्वान योग्य आचरण करिबा पई मु सबले खाली प्रार्थना करू नाही प्राणपण उद्यम करी चालुची तेणु दिने मते गोटे स्वप्न रे प्रभु देखेले मु अब्राहम ही जाइछि मु निजे अब्राहम बयस टिके मोर आउरी अधिक ही जाइछि एबे जेति अछि सेति नाही ताठरु आउरी मोर बयस हिछि आउ कटक रे आमे अछु मो मस्त्री पिला माने अल्प किछि हमर जिनिस अछि रिक्शा रे ताको धरि आमे कुआडे जाउछु आमे जानि पा किंतु आमे बाहर जाउछु बाबू जारी कोठी उडे घर आमे खोजिनु देखिनु केमति रहयो देखिबा कोठी भी रहबा ना कोडे गछमल रहि जा पछरे बाहर जाउछु सब तनो प्रभु आज हमन को सेपरि भाबरे आउ हवा पाई सेपरि मन धरिबा पाई से अब्राहम पर हवा पाई चाहू छंती कहउछन तुम आशीर्वाद पाइबा पाई चाहू छ हां मु तुमको आशीर्वाद देबा को प्रस्तुत अछि
केवल तुम अब्राहम पर ही जा ना प्रार्थना करुथिब सब किछि हेई पारिबो नाही। अब्राहम को परमेश्वर जहा जहा कहले से सब से मानिले। एपरिक एत बड़ कथा गले एकमात्र पुत्र को बद्ध करी आउ से बलिदान करने सेपरी करने से प्रस्तुत हो गले से ही ये गोटे विशेष कथा टे लक्ष्य कर जो से छुरिका धरिले आ पुत्र को बद्ध करने से प्रभु तांको डाकी कहउछन्ति से आदि पुस्तक 22 पर्वर 11 पदरे यही समय आकाश रो सदा प्रभु दूत तांको डाकी कहले हे अब्राहम ये देख केते थर डाकिले एठी अब्राहम अब्राहम बोली 2 थर डाकिले हे अब्राहम किंतु 22 पर्वर आरंभ रे टिके देख एक पदरे कोन लिखा होची एही समस्त घटना उतारे परमेश्वर अब्राहम को परीक्षा निमंते कहले हे अब्राहम कहने से उत्तर कले देखो तुम एठारे एठी केते थर डाकिले गोटे थर मु जानि नथि आरो फरक आज किंतु मु प्रार्थना बसुआ समय आर फरक आत्मा द्वारा बुझे एक पदरे थरे हे अब्राहम बोल डाकिले 11 पदरे हे अब्राहम बोल डाकिले एथर किछि निश्चय अर्थ अछि मनीषा नहीं परमेश्वर कहउछ कारण से एक पदरे तांको कहउछन्ति तमे तमर एकमात्र परीक्षा करिया मैं एकमात्र पुत्र को नहीं कि जीव बलिदान करिया मोरा देश रे आ जो पर्वत विषय कहबा सिठी किंतु 11 पर्वरे 11 पदरे से स्थान रे पहुंची आ गोटे बेदी तैयारी करी तांको पुओ को बांधी आउ ता ऊपर सब से काठ रखिले ता ऊपर पुओ को रखिले छुरी धरले मारिबा पई आउ से मारी देई थांते निश्चय इस समय हठात परमेश्वरंकर दूत तांको डाकी कहउछन्ति हे अब्राहम आउ तांको मना कले जेपरि से आउ पिलार से किछि क्षति करिबा नै परमेश्वर आम प्रति तुमर भय अछि बुझिलु जे ता माने जेतले से परमेश्वरंकर वाक्य पालन कले सेतबेले कौनसी समय परमेश्वर लोकमान सहित कथा बोले जड़े ना बाइबल देखा केते लोक 2 थर ना धरी डाकी 2 थर डाकी किसी विशेष कथा कहवारे किसी विशेष कार्य प्रभु द्वारा करने प्रथमे आ परमेश्वर आउ से जनक ना धरी 2 थर डाकिले बाइबल से हेले मशा से बुदा मध्य जो से बुदा जलुच मात्र ता भस्म हो ना से देखा गला परमेश्वर हे मशा यात्रा पुस्तक 3 पर्व देखियो 2 थर ना धरी डाकिले कारण तांको द्वारा विशेष कार्य करने प्रभु जाऊे से मिसर देश को पठे फारो निकट फारो राजा कबल मिसर देश प्रभु लोक मान बाहर कर आनी जो प्रतिज्ञा से देते प्रतिज्ञा तो देश को आने से दुग्ध मधु प्रभावित देश 400 वर्ष पर मध्य परमेश्वर से प्रतिज्ञा भूली ना सेहीपरि मते आमान को जदि प्रभु किसी प्रतिज्ञा विशेष प्रतिज्ञा देइछन्ति सेइडा से भूलु ना से बेस मन रखी केवल तांको सम पहुंचले से करिवे ता पूर्वरु से करिवे ना एथि पई बाइबल लिखा होछि साधु मानकर कोन आवश्यक धैर्य ओ विश्वास आवश्यक धैर्य न रखिले किछि हेई पारिबो ना दाऊद मध्य करे मो धैर्य धरि सदा प्रभु रखे से मनोजोग करी मोर काकुक्ति सुनिले आउ तापरे आउ जने लोकंगु पुरातन नियम रे परमेश्वर 2 थर तांको नाम धरि डाके से होछन्ति सामुएल भविष्यद्वक्ता जदोले से छोट बालक थे एली पाखे उतरे परमेश्वर बारंबार ताकू डाकिले हे सामुएल कहि ताकू डाकिले से आउ प्रथमे से एली जाजक पाखु डाकिले आपण मते डाकिले कि मु डाकिले द्वितीय थर सेमति प्रभु डाकिले से जाई से एली जाजक कहले आपण मते डाकिले से नाही जाई सोई पड़ो तृतीय थर परमेश्वर डाकिले सतबळे आउ अमध्य से जाय पचार कोन आपण मते डाकिले से कहले नाही मु डाकिने जाई सोई पड़ो से जानले जे परमेश्वर डाकु छंती पिला डाक परमेश्वरंकर डाक बुझिबा सहज नै ए बालक तो आसीला मां पहुंचे दला आउ से प्रभु को गृह रे आउ से सोईची से जानि प्रभु जामछंते पिला लोकटा आउ दौड़ी जाउची तांको पाखु प्रभु गोटे दूतंक द्वारा न कौन दर्शन दे कहते ये देख मत देख मु डाकुची तुमको सेमती कहले प्रभु केमती सिस्टमेटिकली काम कर देख 3 थर है पर एली याजक से अनुभूतिशील लोक से कहले शुण से जानी पारे परमेश्वर पिला को डाकुछ कहले शुण जो आउ थे तुमको से डाकिबे तुम कह हे सदा प्रभु मु शुणुची आपण कहतु मत
ପୁଣି ପରମେଶ୍ୱର ଡାକିଲେ ସାମୁଏଲ ସାମୁଏଲ। ସେତେବେଳେ ଏଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକି ସେ କଣ କଲେ, ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଶୁଣୁଛି। ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା କହିଲେ। କେମିତି ସିଷ୍ଟମେଟିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଯାହା ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ସାମୁଏଲ ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କଥା ତଳେ ପଡିଲା ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଠିକ ବିଷୟ ଜାଣିବାକୁ ବାଇବେଲ ଲେଖାଛି ସତ୍ୟ, ତୁମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସେ ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ତାପରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ନିୟମକୁ ଯଦି ଆମେ ଆସିବା, ତାହେଲେ ଆଉ ଦୁଇଥର କରି ସାଉଲ ଯେ ପାଉଲ ହେଲେ, ଦମେଶକ ପଥରେ ଯିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚାରିଆଡେ ଆକାଶରୁ ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ଚମକି ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ତଳେ ପଡିଯିବା ସମୟରେ ଆଉ ଏପ୍ରି ଭାଷାରେ ତାଙ୍କ ହେଲା ସାଉଲ ସାଉଲ, ଦୁଇଥର କରି, ଥରେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେରିତ 9 ପର୍ବରେ ସେଟା ମିଳିବ, ସାଉଲ ସାଉଲ କାହିଁକି ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଥିଲେ ଜଣେ ମହାନ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ। ସେ ନିଜେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି, ସେହି ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମୁଁ କହିଲା ବେଳେ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଥାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧାର୍ମିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଗୌରବ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ମୋଶାଙ୍କ ପରି, ସେ ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି, ଏଲିସାଙ୍କ ପରି, ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ହାଲୁକାରେ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖୁସି କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି କରି ହଁ ହଁ କହିବେ। କେବେ ଯଦି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ଲାଭଟା କଣ? ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ହେଇପାରିବା, ସେ ପିତର ପାଉଲଙ୍କ ପରି, ସେ ଏଲିସାଙ୍କ ପରି, ମୋଶା ଜିହୋଶୁଆଙ୍କ ପରି, ମୋ ପରି ହୁଅ। ପ୍ରଭୁ ତମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି କଥା କହିବା। ମଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା, ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ମାନଙ୍କୁ, ବାହିନୀ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ଭୂତ ବାହାରିବା। କଣ କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଭୁ କରୁଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି ସେଇ ଲେଭେଲର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ମୋ ପାଇଁ ଚାରିଆଡେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଯାଏ। ଯେପରି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଲେଖା ହଉଛି, ତୁମର ଶକ୍ତି ସାମାନ୍ୟ, ମାତ୍ର ତୁମେ ଆମ ନାମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିନ, ତେଣୁ ଆମେ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଫିଟେଇଛୁ, ଆଉ ତାକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନ ବହୁତ ବଡ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ। ଆଉ ଯାହାକୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ସେଇଠି ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ ମତେ କହିଲେ, ଯୋଉଠି ତୁମେ ପାଦ ଦବ ସେ ଜାଗା ତୁମର ହବ। ଅସଂଖ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ଆଉ ସେ ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟାଲ ବାଇବେଲ କଲେଜରେ ଆଉ ସେ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ଜଣକ ଯେତେବେଳେ ମତେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଗଲା, ସେ ଜନସମୁଦ୍ର ଭିତରୁ ବାହାରିଗଲି। ମୁଁ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ, ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେଇଠି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ, ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଷ୍ଟେଜରେ ଠିଆ ହେଲି। ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇଂରେଜୀ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଧରିଥାଏ, ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ପଢିକି ମୁଁ କହିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ସେହି ସମୟରେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ କହିବା ମାତ୍ରକେ 5 ମିନିଟ୍ କହିବା ମାତ୍ରକେ ସେଗୁଡାକ ଜାଣିବାକୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ। ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ସମୟ କହିଲେ যাব ସେଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଅଛି। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକ ଗହଳ ଥିବ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ତାର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କୁହାଯାଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ପ୍ରତି ଥିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନଥିବ। ଆଉ ତେଣୁକରି ଯଦି ମିଳିଲା ସୁଯୋଗ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ କହିବ, ଏକଦମ ସର୍ଟ ଟାଇମରେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ନାହିଁ, ବେଶୀ କରିକି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି ଅଳ୍ପ କରି କହିବ। ଏମିତି ମଞ୍ଜ କଥା କହିବ ଲୋକଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ ହେଉଥିବ। ଦରକାର ପଡେ ସେମାନଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା ଯେ ସକ୍ସେସ୍, ସଫଳତାର ପଥରେ ଆମେ ଅଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ସମୟରେ ଅନେକ କହିକି ବଢେଇଦବା କରିଦବା, ଲୋକ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉଛି, ଗଲା ପୁରା ଫେଲୁଅର। ସେମିତି ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ତମ ସୁବୁଦ୍ଧି ଓ ପୁଣି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ ଥାଅ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସେ ମିଟିଂ ହଉଥିଲା, ସେ କଣ ଆଉ ସେ ନୁଣ୍ଡ୍ରି ଆଉ ସେ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କର ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ମତେ ମେନ୍ ସ୍ପିକରରେ ଡାକିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ସେଠିକାର ତାଙ୍କର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ଥିଲେ ସେ ସୁଶ୍ରୀମାନ ଆସିଲେ, ଦେଖିଲେ ଭୟଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ମୁଁ ହେଇଗଲି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଲେ, ମୋ ଦେହରେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆସି ମତେ କହୁଛନ୍ତି, ଲାଷ୍ଟ ମିଟିଂ ଅଛି, ମତେ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଟିକେ କହିବେ, ଏଟା ଶେଷ ମିଟିଂ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୁଁ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ସେଠିକାର, ଯେ ଆପଣ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ କହି। ମୁଁ କହିଲି, ମୁଁ ମଲା ଲୋକ ସଦୃଶ୍ୟ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁରୁ କବରରୁ ଉଠିଲା ପାଇଁ ମୁଁ ଉଠୁଛି। ଆପଣ କେମିତି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇକି ପୁଣି ମିଟିଂ ମୁଁ ନେବି?
ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇ କହିଦେଲି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିବେ ଏ ସିଚୁଏସନରେ, ତେଣୁ ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ମତେ ମୁଁ କଣ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ଆସିଲେ ବି ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମେନ୍ ସ୍ପିକର ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି। ଆପଣ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ବଡ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିକି ସେଠି ଗଲି। ମତେ ଦୁଇ ପାଖେ ଧରିକି ନେବା ପାଇଁ କଲେ, ମତେ ଧର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଯଦି ପଡିଯିବି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମତେ ଧରିବ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗଲି ସେଠି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସି ବସିଲି, ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଗଲେ। ମୁଁ ଆସିଗଲି କହି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କଣ କରିବି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, 5 ମିନିଟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟରେ କହିବି। ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ହଠାତ୍ ସାଂଘାତିକ ହେଇଗଲି। ମୋ ପାଇଁ କେମିତି ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ଏମିତି କରିବା କଥା। ମୁଁ ପୁଣି ଔଷଧ ଆଦୌ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ସେ କହିଲେ ଯୋଉଠିକି କହିଲେ ମୁଁ ସେଠିକି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ବା ବ୍ରହ୍ମପୁର ଭଲ କଟକ ଯୋଉଠିକି କହିବେ ମେଡିକାଲ। ପାଷ୍ଟର ମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଆଦୌ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ତାପରେ ମନରେ ଭାବିଲି, ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆହେଇଥିଲା, ସେ ସବଜେକ୍ଟ କହୁଥିଲି। 2ଟା ସେସନ ଯାଇକି 3ୟ ସେସନ ବୋଧେ ଥିଲା। କଣ କରିବି, ଆଉ 5 ମିନିଟରେ କିମ୍ବା 10 ମିନିଟରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟଟା ମୋର କହିଦେବି କି? ମନରେ ଭାବିଲି 5-10 ମିନିଟ ଯଦି ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି, ଆଉ 5 ମିନିଟ ମିଶେଇକି 15 ମିନିଟରେ ସେଇ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟଟା ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ସର୍ଟ କରିକି ଶେଷ କଲେ କଣ ହବ ନାହିଁ? ମନକୁ ମନ ଭାବୁଥାଏ, କଣ ଏତିକି ଶକ୍ତି ହବ? ହଁ, ପ୍ରଭୁ ନୂଆ ନୂଆ ବଳ ଦିଅନ୍ତି। ମନସ୍ଥ କଲି 15 ମିନିଟ ପାଇଁ କହିବି। ଠିଆ ହେଲି, ଟିକେ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇକି, ପ୍ରଭୁ ମତେ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁରୁ ମତେ ବଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେ ଗୀତ ଗାଇକି ମୁଁ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିବି ଭାବିବା ସମୟରେ ସେ ସର୍ଟ କରି ଆରମ୍ଭ କଲି। ସେ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ ତା କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିବାକୁ କହିଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିଛି ଅଧଘଣ୍ଟା କି 45 ମିନିଟ ମୁଁ କହିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠିଆ କରି ମୋର ମନେ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ଯୋଉମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଗାଆନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ମୁଁ ଜାଣୁଛି ସେମାନେ କେହି ଜାଣୁନଥିବେ। ଆମ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ଏମାନେ ତ କମ ସେ କମ ଗାଇବେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ଲିଡ୍ କରିକି ନେବି। କେହି ନ ଗାଇଲେ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ ଗାଇବି, ଏଣ୍ଟାୟାର କଂଗ୍ରିଗେସନଟା ଉତ୍ତପ୍ତ ହବ। ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। କେମିତି କଥା କହିବାକୁ ହବ, କେମିତି ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ହବ, କେମିତି ଠିଆ ହବାକୁ ହବ, ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡାକର ଟ୍ରିକ୍ସ ଗୁଡାକ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନହେଲେ ଏତେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ବଡ ମୁସ୍କିଲ। କୋଉ ଗୀତ ଗାଇବ ସେଇ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କର ହାର୍ଟ ଟଚିଂ ହବ କେମିତି ଭାବରେ। ଆଉ ଗତକାଲି ସେ ମିଶାଲ ଭାଇ ସେ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର କହିବାର ଶୈଳୀ, ତାର ଭାଷା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉପରି ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଥାଏ ସବୁ କହୁଛ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁ। ହଁ, ଲୋକମାନେ ସେମିତି ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନେ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ ସବୁକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ଚାହିଁବେ, ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହବ। ଯଦି ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମଠାରେ ନଥିବ, ଗଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆରେ ବେକାର ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଟାଇମ ବୋଲି କହିବେ, ଚାହିଁବେନି, କରିବେନି। ସେଟା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଏଇଟା ହାଲୁକା ଭାବରେ ଶେଷ ଆସିବନି କି ଆତ୍ମିକ ଭିତର ବିଷୟ ଛାଡିକି ବାହାର ବିଷୟ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ମାତ୍ର ଯେପରି ଲେଖା ହେଲା, ଭିତର ପରିଷ୍କାର ହେଲେ ବାହାର ଆପେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବ। ଭିତର ବାହାର ଉଭୟକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଯାହା ହଉ, ଆଉ ସେଇ ଗୀତ ବୋଲି କଣ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଶକ୍ତି ଦିଅ, ସେଇ ଗୀତ ଗାଇକି ବାଜା ମାରକ ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ହେଲା ଯେମିତି ମୋର କୌଣସି ଅସୁସ୍ଥା ମୋଠି ନାହିଁ। ହିଲିଂ ପ୍ରେୟର୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ କରିକି ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ଠେକାରେ ପ୍ରଭୁ ସେପରି ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ଏପରି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିଶେଷ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଗୋଟିଏ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏଠି ଅବ୍ରାହମକୁ 2 ଥର କରିକି ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ଆର ଅର୍ଥ କଣ? ଏ 2 ଥର କରି ଡାକିବାରେ ଏଇଟା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ସେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏଇଟା ତାର ପ୍ରମାଣ। କାହିଁକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପାଳନ କଲେ? ପ୍ରଥମେ କହିଲେ ହେ ଅବ୍ରାହମ, ସେ ଆଦିପୁସ୍ତକ 22 ପର୍ବର 1 ପଦରେ, ଯେହେତୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ପରୀକ୍ଷା ସରି ନଥିଲା, ଥରେ ଡାକିଲେ ହେ ଅବ୍ରାହମ। 11 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡାକୁଛନ୍ତି ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ, ପରୀକ୍ଷା ସରିଯାଇଛି। ସେ ହାତ ଉଠେଇ ସବୁ ବେଦି ଫେଦି ସବୁ ଘୋଡେଇକି ପୁଅକୁ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ସେ ରଖିଛନ୍ତି, ଅଗ୍ନି ନିଆଁ ଫିଆଁ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ବାରମ୍ବାର ସେ ଛୁରୀରେ ମାରି ନିଜ ପୁଅକୁ ମାରିଦେବେ। କିପରି ଭାବରେ ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ବାକ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରୁନ ତମେ? ଏଇଟା କଣ ସହଜ କଥା? ପ୍ରଭୁ କହିବେ ତୁମେ ଦଶମାଂଶ ଦଉନ, ଦଶମାଂଶ ଦବ ନା ତୁମର ପୁଅକୁ ଛୁରୀରେ ମାରି ମାରି ନିଆଁରେ ଜାଳିବ? କଣ ତମେ କରୁଛ କୁହ ମତେ?
ତମେ ତମର ମଦ୍ୟପାନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ନା ତମର ପୁଅକୁ ଛୁରୀରେ ମାରିଦବ? ଯୋଉଟା ତମେ ପସନ୍ଦ କରିବ। କିଏ ପୁଅକୁ ଛୁରୀରେ ମାରିବ? ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ମାନିବ, ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିବ, ତୁମର ଚାକିରି ଫାକିରି ଛାଡିକି ତମକୁ ମୁଁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ନା ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମର ପୁଅକୁ ଆଉ ରଖିବ, ତାକୁ ଗୋଟେ ବେଦୀ ବନେଇକି ଛୁରୀରେ ମାରିବ, ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ ନିଆଁ ଜାଳିବ? କଣ ତମେ କହୁଛ? ତମେ ଆଉ ବାଇବେଲ ପଢିବ, ଗିର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗ ଦବ, ଡୁବ ନବ, ନା ତମେ ତମର ପୁଅକୁ ନହେଲେ ତୁମର ଅତି ପରିବାରର ଜଣ କାହାକୁ ତମେ ଛୁରୀରେ ମାରି ମାରି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳେଇବ? କଣ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆମେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସହଜ ବିଷୟ ନାହିଁ। ଗିର୍ଜା ଗଲେ ହବ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ, ଉପବାସ କଲେ ହବ ନାହିଁ, କୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ହବ। ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁନାହୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମର ଅଭାବ ରହିଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ ଅବ୍ରାହମ ରେଡି ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଛୁରୀରେ ମାରିବେ। ଥରେ ମାରିଲେ ତ ମରିବ ନାହିଁ ପିଲାଟା, 10-12 ବର୍ଷର ତାର ହେଇଥିବ। ବାରମ୍ବାର ମାରି 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 ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି ଯେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରାଣ ଛାଡିଯିବ, ପୁଣି ତାକୁ ନିଆଁରେ ଜଳିବ। କି ଭୟଙ୍କର ବିଷୟ! ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଯାହା ଲେଖାଉଛି, ଯେତେ କଷ୍ଟ କରୁ ନ ମାନିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମାନୁନଥିବା ହେତୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରୁନାହୁଁ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅଭିଶାପ ଆମଠାରେ ରହିଛି। ରୋଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଅଭାବ ଦୂର ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିପାରୁନାହିଁ, ପିଲାମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉନାହିଁ, ଶତ୍ରୁ ଆମ ପିଛା ଛାଡୁନାହିଁ, ଶୟତାନ ଛାଡୁନାହିଁ। ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମଶା କହିଲେ ମୁଁ ତୁମର ସମ୍ମୁଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଭିଶାପ ରଖିଲି। ଯାହା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 11 ପର୍ବର ଆଉ ସେ 26, 27, 28 ପଦରେ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ, ନହେଲେ ତୁମ ଉପରେ ଅଭିଶାପ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 2 ଥର ନାଁ ଡାକିଲେ ପରମେଶ୍ୱର, ନୂତନ ନିୟମରେ ସାଉଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେ ସାଉଲ ସାଉଲ ବୋଲିକି 2 ଥର ଡାକିଲେ। କାହିଁକି ତାର ନାଁ କହୁଛ? ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଥିବା ଆମମାନଙ୍କୁ 2 ଥର କରି ନାମ ଧରି ଡାକିବା ପାଇଁ। ସାଉଲ ପାଉଲ ହେଇକି ବଦଳିଗଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ଡାକିଲେ 2 ଥର କରି ତା ନାଁ ଧରି। ସିମୋନ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ ସିମୋନ ସିମୋନ, ଥରେ କରିକି କହିଲେ ସିମୋନ ସିମୋନ। ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶୟତାନ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗହମକୁ ଚାଲୁଣିରେ ଚଲେଇବା ପରି ଚଲେଇବାକୁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ତେଣୁକରି ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାହା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ସଚେତନ କରି ଜଣେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଶୟତାନର ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଥିବ, ବେଳେ ବେଳେ ଶୟତାନ ଶରୀରରେ ରୋଗ ଆଣେ। ଆୟୁବଙ୍କ କଥା, ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାବିସ୍ଫୋଟଜନକ ମହାଜ୍ୱାଳାଜନକ ବିସ୍ଫୋଟକରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲା। ପାଦରୁ ମସ୍ତକ ଯାଏ ଶୟତାନ କଲା। କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଜଗତରେ ଏମିତି କୌଣସି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କହିବେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଶୟତାନ ଏଇ ରୋଗ ଆଣିଛି ବୋଲି କେହି କହିବେ? କେହି କହିବେ ନା। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସେମାନେ ଜଗତର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି ଜଗତର ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୂର୍ଖତା। ଯଦି ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଏଇଟା ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ, କଣ କରିବା କହ? ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର। ଯୀଶୁ କହିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପବାସ ବିନା ଏଇ ପ୍ରକାର ଭୂତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପରେ ବାହାରି ଯିବ ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦରକାର, ଉପବାସ ଦରକାର। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଭାବରେ ଆମ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିଛନ୍ତି ସେ ସବୁରୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ ଗତି କରୁଥିବା କିଛି ଶୟତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ସତର୍କ ହବା ଦରକାର। ନିଜକୁ ଆପଣାକୁ ପରୀକ୍ଷା କର ଲେଖାଇଛି। ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ କାହିଁକି ଏ ସମସ୍ୟାଟା ମୋ ଠାରୁ ଦୂର ହଉନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କର। 2 Corinthians 13 ପର୍ବର 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା। ପୁଣି ସେଇ ଜୋନ୍ 8 ପର୍ବ 32 ପଦ ଅନୁସାରେ ପୁଣି ତମେ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାତ ହବ, ସତ୍ୟ ତୁମକୁ ମୁକ୍ତ କରିବ। ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ କଣ ସତ୍ୟ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ। ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ହେଇଯାଉଛି, ବେଳେ ବେଳେ ଭଲ ହଉନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଜାଣିବେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତମର ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ। ପ୍ରଭୁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, କଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ତାପରେ ଆଉ ଫେରି ଆସିବ ନାହିଁ ତ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ ଥିବ। ଆମ ହାତରେ ଛୁରୀ ଧରି ନାହୁଁ ଆମେ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହାତରେ ଛୁରୀ ଧର ତୁମ ପୁଅକୁ ବଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। କଣ ସେଇଟା? ହେ ଅବ୍ରାହମ, ହେ ଅବ୍ରାହମ। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆମ ଠାରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ବାଇବେଲ ଲେଖା ହଉଛି 1 Corinthians 13 ପର୍ବରେ, ଯଦି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ଭାଷା ଦୂତ ଭାଷାରେ କଥା କହୁ, ମାତ୍ର ଆମର ପ୍ରେମ ନଥାଏ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଶବ୍ଦକାର ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଝମ 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 ଖାଲି ତମେ ହଉଛ,
বাইবেল লেখা হচ্ছে পরভাষা কলে প্রভু কে ঝমঝম করুଛି শয়তান হসিব পরভাষা এটা পরভাষা কହୁଛ এইটা হচ্ছে ঝমঝম ঝমঝম করে শব্দ ଗୋଟେ କରତାଳ ତାର ଅର୍ଥ କଣ ତମେ ଭାବୁଛ କେହି ଭାବୁଛି ଯଦି ତାର ନିହାତି ଭୁଲ ଭାବୁଛି ମୁଁ ପରଭାଷାକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରୁଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଜଗତରେ ଅଛି ପରଭାଷାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମୁଁ ତାର ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛି ପରଭାଷା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ ପରଭାଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପରଭାଷା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଟାଣୁଆ ହବ ଆଉ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ ପରଭାଷା ମୋର ଧନ୍ୟବାଦ କାହିଁକି ମୁଁ ଔଷଧ ଖାଉନାହିଁ 44 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କାହିଁକି ମୁଁ ଖାଉନି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ପିଲାମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ଆଦୌ ସେମାନଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ବଡ ହେଇଗଲେ ଝିଅଟା ତ ବାହା କରିଗଲା ଆଦୌ ଦିଆ ହେଇନି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନୁ ଡକ୍ଟର କେମିତି ତାର ସିକ୍ରେଟ କଣ ହଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ପରଭାଷା ଯେ କହିବ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଜାତ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 14 ପର୍ବର ଆରମ୍ଭରେ 1 2 3 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ପାଉଲ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କହିଲି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ମୁଁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରଭାଷାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ତ କରିହବନି ବେଶୀ ସମୟ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସେ ଖାଲି ପରଭାଷା କହି ଯଦି 10 ମିନିଟ କହିଲା ସବୁ ବେକାର ହେଇଯିବ ସେ କେହି ତ ବୁଝିପାରିବେନି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପରଭାଷାର ଅର୍ଥ ଦରକାର କିଛି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ କହିପାରିବା ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜିଂ କଲା ବେଳେ ପରଭାଷା କହିପାରିବା ମାତ୍ର ଏକା ଏକା ହେଲା ବେଳେ ନିଜ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ହବ ପାଉଲ ନିଜେ ତାହା କହନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୀୟ 14 ପର୍ବର ଆଉ ସେ 18 ପଦରେ କହନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବେଶୀ କରି ପରଭାଷାରେ କଥା କହୁଛି ବୋଲି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମୁଁ କଣ କରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପରାହ୍ନ ସମୟରେ ସକାଳ ସମୟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରାତିରେ ମଧ୍ୟ